Want to switch off the fan? Yeah. See, tribal communities are essentially land-based and forest-based, basically. So they cultivate certain agri crops, mostly rain-fed. Uh, Very few places where there is availability of water and where they could harness the water, they have some wet cultivation, essentially paddy, and in some places vegetables, um, turmeric. So many crops like that. Actually, this area, the north coastal Andhra is very rich. It has a lot of water. It has still left some good forests, at least. And because of the bauxite hills, the laterite hills, the water is retained and it is released into the streams. So you will find that most of the villages are situated close to a stream, to a water source essentially, and in the valleys. So that way there are about, I think, 4,500 or 600 habitations in Vizag district itself. It's a very rich area. They get some 30-35 items from the forest in terms of forest produce, which unfortunately is called minor forest produce, but it is actually major forest produce, because now what else the forest is producing? There is not much wood. The forest department is not extracting the wood, so therefore there is a ban on extraction that way. So the forest is only producing this. So it's a better word is called non-timber forest produce. So, and then when it comes to that, so their incomes are essentially agriculture and forest produce collection. Nowadays, people are turning to migration in a very, very big way. పాడైపోయిన దానికి ఇస్తామన్నారు, మరి ఏదో పాడైపోయిన దానికి ఇప్పుడు 12 బస్తాలు వచ్చేదానికి 6 బస్తాలు రావడం కట్టేనాం ఇది. అవును, అలాగా ఇప్పుడు ఏంటి ఇస్తారో ఇయ్యరు కానీ మరి అలాగన్నారు. దానికి ఇప్పుడు దగ్గరికి ఎరువుకు కోత అన్నికి మరి కోతలకు వగ్గేసి ఆ పెట్టుబడులంతా దగ్గరికి ఒక 10-12 వేలు అవుతుంది. మరి గాబు తీయాలా అన్నీ మొత్తం ఒక 12 వేలు అవుతుంది. ఆ పెట్టుబడులు మన గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేరులే. తక్కువ రేటుకి వడ్డీకి ఇస్తానా అని చెప్పడమే మార్గం, కానీ మళ్ళీ వడ్డీ తీసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు మన యూనియన్ బ్యాంక్ కానీ గ్రామీణ బ్యాంక్ కానీ అలాగే తక్కువ రేట్లు ఇస్తాము, తక్కువ ఒక పావుల వడ్డీ చొప్పున ఇస్తామనేసి అంతే. ఇప్పుడు ₹10 వడ్డీ అన్నారు, ఇప్పుడు ₹2, ₹1.5 వడ్డీ అయిపోతుంది. భారీ వడ్డీలు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ₹1,00,000 తీసుకున్న వాడికి ₹1,50,000 ఇలాగైపోతుంది వడ్డీతోని. భారీ వడ్లు మామూలుగా వడ్లేదు. ఇప్పుడు నేను ఒక 50,000 తీసుకున్నాను అనుకో, ఇప్పుడు 80,000 అంటాను. నేను 50,000 తీసుకున్నదానికి 80,000 అంటాను. చూడు దానికి ఎంత వడ్డీ కట్టాడో. 50,000 తీసుకున్నదానికి 80,000 అంతే, 40,000 వడ్డా. అలాగుంటుంది అన్నమాట. ఇక్కడ 30,000 తీసుకున్నాను, మొన్న వెళ్తే 70,000 అన్నాను. అలాగనమాట. ఇక్కడే అబ్బాయి ఇప్పుడు అందుకని ఇప్పుడు కట్టేసి మానేదారా బాబు, ఎందుకు మనం చూస్తే ఓపలేం రైతులు అనేసి అప్పుడు పొగిడించేసారు. అలాగని చెప్పేసి పావుల వడ్డీ ₹10 వడ్డీ ఇలాగన్నారు. ఇప్పుడు భారీ వడ్డీలు పెంచేసారు అనమాట. అయినా రైతులు చాలా మటుకు పాడైపోతారు. లక్షలు ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు వడ్లు మాత్రం పెరిగిపోతుంది, చాలా మటుకు పెరుగుతుంది. The economy of the area is run through the weekly markets called Santa. Because I said that it's a rich area, so you'll find in the Vizag district there are so many shandies that happen every day, and very big shandies. There are 3 kinds of shandies. There is one Batar shandy where mostly women are in control.
Then there is a smaller shandy which caters to 100-150 villages. Then the larger shandies which are across state also, that is Orissa people will also come in, and like 500, 600 or 1000 villages it's serviced by a shandy. So these shandies are the main heart, according to me, of the tribal life. And traditionally there has been a lot of exploitation because tribal people are one sense very naive and timid. So the non-tribal traders and others used to employ various exploitative methods of either measuring or fooling them with rates and things like that. So somewhere down the line, around mid-50s, the Debar Commission kind of came up. And after that commission, I think we created in Andhra the Girijan Cooperative Corporation Limited to essentially see that this exploitation is stopped and that the farmers or the tribal people, farmers are given support and better rate, and so therefore it will improve. The other was that our ration shops, or it's called daily requirement depots. So I think GCC has the widest network in old erstwhile Andhra, now split into Telangana and here. But it has the widest network and reach to even the remotest tribal village in our state. So that way GCC, and it has the monopoly rights. See, the forest department has the right which has been given to the GCC, and so GCC kind of on behalf of tribal that way, but well, it works in a different way. So 1956లో మరి గిరిజనుల కోసం స్థాపించబడిన సంస్థ. ఎందుకంటే అప్పట్లో మరి కొంతమంది పెద్దలు దీనికి పూర్తి స్థాయిలో మరి ట్రైబల్ జీవన విధానాన్ని పూర్తి స్థాయిలో స్టడీ చేసి వాళ్ళు జీవనం సాగించే పద్ధతులు, అలాగే వాళ్ళు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా పరిగణనలోకి తీసుకొని 1956లో మరి ఈ యొక్క గిరిజనులకు అందరికీ కూడా ఈ సంస్థ పెట్టడం వల్ల ఉపయోగకరంగా ఉంటుందనేసి 1956లో స్థాపించబడింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే గిరిజనులు సేకరించే అటవీ ఉత్పత్తులు మంచి గిట్టుబాటు ధర అలాగే ఇచ్చి వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఆదుకోవడం, అలాగే వాళ్ళు పండించే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కూడా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వాళ్ళకి ఆర్థికంగా వాళ్ళకి వెనకబడి ఉన్నవారు కాబట్టి వాళ్ళకి తక్కువ వడ్డీకి మరి రుణాలు ఇచ్చి ఆ విధంగా కూడా ఈ సంస్థ ద్వారా మరి సహాయపడడం జరుగుతుంది. పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి గిరిజనుడు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్గా, సంతోషంగా, మనస్ఫూర్తిగా సంతృప్తి పడేటట్టు మా యొక్క జీసీసీ నుంచి ఇలాంటి సేవలన్నీ కూడా అందిస్తున్నాము. ఇంకా వాళ్ళ కోరికల మేరకు, ట్రైబల్ కోరికల మేరకు ఇంకా ఏదైనా మా జీసీసీ తరఫున మేము చేయాలనుకుని వాళ్ళు కానీ కోరితే మేము ఇంకా చేయాలనేసి మేము అందరూ కూడా సంయుక్తంగా ఉన్నాము. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు అయితే వాళ్ళకి మేము సాటిస్ఫాక్షన్ అయిన సేవలు అందిస్తున్నామని మేము అనుకుంటున్నాము. ప్రజలు కూడా, అదే ట్రైబల్ కూడా ఈ రోజుకి మనం మా జీసీసీ అందించే సేవల్ని సాటిస్ఫాక్షన్గా, సంతోషకరంగా ఉన్నారు. జీసీసీ ఏమంతండి అంటే ఇప్పుడు సావుకారులు 50 రూపాయలు కొంటుంది అనుకో కేజీ అండి, వారు 60 రూపాయలు అంటారు. 20 రూపాయలు ప్రొజెక్టు 20 రూపాయలు ఉంచేస్తారు అక్కడ జీసీసీకి. అది దశమికి ఇస్తామంటారు. ఈ 40 రూపాయల చొప్పున ఇచ్చేస్తారు. 80 రూపాయలు అనుకోండి, 80 రూపాయలు అయితే 20 రూపాయలు అక్కడ ఉంచేస్తారు. తత్మ డబ్బులు మనకి ఇస్తారు జీసీసీ. ఈ సావుకారులు అనుకో 80 రూపాయలు 60 రూపాయలు అనుకో, వీళ్ళు ఒకరు 10 రూపాయలు ఎగా చేసేసి కొనేస్తారనమాట. కేజీలు వెళ్ళిపోద్ది కదా వాళ్ళకి, కేజీలు ఉంటుంది అలాగనమాట. అది కూడా ఇంకా మిరియాలు 450 రూపాయలు అంతే 500 కొనేస్తారు సావుకారులు. అదే జీసీసీ 350,
400 ఉంటుంది అనమాట జీసీసీ రేటు. ఎలాగంటే కరెక్ట్ రేట్ ఉంటుంది అది అలాగనమాట. కాటులో ఉంటుంది కదా, మాకు తెలియదు. అందుబట్టి వీరికి కేజీ 2 కేజీలు వచ్చంతే, ఒక కేజీ పోతుంటే 400 రూపాయలు పోతుంది కదా. అలాంటి దగ్గర 1000 కేజీలు కొన్నాడు అనుకో, 1000 కేజీలు మిగిలితే ఎంత అంటే వాడికి లాభం? 1000 కేజీలు కొంటే 1,00,000 రూపాయలు దాకా వాడికి లాభం. అందుకని సాగుకారులు రేటు పెట్టుకుంటారు అదనమాట. జీసీసీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దశమి నెలకి 20 రూపాయలు చొప్పున ఇస్తూ ఉంటారు. ఇస్తారులే, అది మళ్ళీ లోన్ కింద ఇస్తారు. 20,000 30,000 ఇస్తారు. ఇవ్వడం మట్టుకు ఇస్తారు. వరి కోస్తున్నారు కదా, వరి మీద మహాకారు ఘోరంగా ఉన్నారు. ఈ వరి అంతా అయిపోతే కాపీల మీదకే ఉంటారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్కి శివరాత్రి నెలకి ఏంటి మిరియాల మీదకి ఉంటారు. రొంగబొత్తి అంటారు, దిగువ వాళ్ళతో వచ్చేమో ఎర్రజిక్కుళ్ళు. ఎలా పండిస్తున్నారు, ఎన్ని దిక్కులు తింటారు, దిగుబడి ఎంత వస్తుంది, రేటు ఎక్కడ ఉంటారు, జీసీసీ చూస్తానులే. దుక్కులు 5 దుక్కులు దున్నుతాం బాబు. 5 దుక్కులు దున్ని 4 దుక్కులు దున్ని 5వ దుక్కికి విత్తేస్తాం. విత్తేస్తే వర్షం లేకపోతే ఏటు వాళ్ళు ఉన్న జాగా అంతే బాగా పడుతుంది. ఇలా బందా కదా వర్షాలు, కాపు కాయడం లేదు. ఇది అమ్మితే కేజీ 45-40 రూపాయలు ఇలా కొంటుంది. తెలుపులు అయితే 50 రూపాయలు ఇలాగ ఉంటుంది. ఇక్కడ కొనుగోలు చేస్తారు అంతే. లావు పండితే ఎవరికి అమ్ముతారు ఇవన్నీ? ఇవి సాగుకారులకు ఇచ్చుకోవడం. కాపీలు అయితే మరి కాపీలు కూడా అప్పుడు కాపు బోర్డు ఉండింది, అప్పుడు ఇస్తూ ఉండేం. కానీ ఇప్పుడు ప్రైవేట్ సాగుకారులకు ఇచ్చుకోవడం. మొన్న నాంది సంస్థ వాళ్ళు కొనడం కానీ వచ్చినారు పళ్ళు. ఇలా తెంపింది మొదలు భాగానికి చిన్న తెలుపున కొనడం లేదు. మామూలు ఆడిపించుకొని పార్స్మెంట్ చేసి ఆరబెట్టుకుంటున్నారు కొంతమంది అంతే. పలకుండా పొలం చెప్పాను కదా. అలాగే ఇప్పుడు కోళ్ళు కూడా కొంతమంది కోళ్ళు పెంచిన వాళ్ళకి అమ్ముకుందామని అప్పుడు వారు బాబు పుంజులు అయితే మాకు అవసరం అమ్మేద్దామంటే వారు అమ్ముతామంటే మనం కొనుక్కుంటాం కదా. అమ్మ అలాగే స్పాట్లోనే వచ్చి మందు ఈ తెగులు వస్తుంది కదా, చచ్చిపోతాయి. ఉట్టిని జలేస్తారు తప్ప. కానీ ప్లేన్ వాడు ఏం చేస్తాడు, కింది నుంచి ఇప్పుడు గాడి కింద గర్భబంధ దాటింది ఉన్నదా, ఇంత సైజు పిల్లలు ఉంటే అమ్మేస్తాడు. అమ్మేస్తే మళ్ళీ గుడ్లు వచ్చేస్తాడు. మళ్ళీ ఇంత సైజు పిల్లలు వస్తే అమ్మేస్తాడు. దాన్ని బట్టి ఆ తల్లికోడు తాలూకు డబ్బులు వాడు కలుపుకుంటాడు. వీరు పెద్ద స్పంజులు 5 అంగడి చూద్దామంటే అయితే గిరిజన సహకార సంస్థ మరి ఇటీవల మరి సరైన రేట్లను ఇవ్వలేకపోవడంతో మరి కాఫీ పండించేటటువంటి గిరిజన రైతులు మరి కాఫీని మరలా మధ్య దళారీలకే అమ్మడం అనేది మళ్ళీ చేస్తున్నారు. ఎందువలనంటే గిరిజన సహకార సంస్థ ఒకేసారి కాఫీకి సంబంధించిన పైకం ఏదైతే సొమ్ము ఉందో దాన్ని ఇవ్వకుండా దపదపాలుగా ఇవ్వడం వలన ఈ అవసరాలకి కూడా ఆ డబ్బులు గిరిజన రైతుకి ఉపయోగకరంగా ఉండకపోవడం వలన, అలాగే మధ్యదళారీలు తెలివితేటలుగా మరి ముందే కొంత అడ్వాన్స్ ఇవ్వడం, అవసరాలు ఏమైనా వారి కుటుంబంలో గిరిజన రైతులకి వివాహాలు కానీ లేదా ఏ అనారోగ్యాన్ని బారిన పడి మరి ఆసుపత్రులు పాలైనప్పుడు వారికి అందుబాటులో ఉంటూ వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం వంటివి చేస్తుండటంతో మరి గిరిజన రైతులకి మచ్చిక చేసుకోవడంతో రైతులు అమాయకంగా
మరి మధ్య దళారీలకే తమ సరుకుల్ని అప్పటి మార్కెట్ రేటు ఎంత ఉన్నప్పటికీ కూడా దానికంటే తక్కువకే మరి తమ యొక్క ఫలసాయాన్ని అమ్మివేయడం అనేది జరుగుతుంది. తద్వారా మరి గిరిజన రైతు ఒక విధంగా నష్టపోతున్నాడు అనేసి చెప్పవచ్చు. మరి దీన్ని అరికట్టాలంటే గిరిజన సహకార సంస్థ మరి గిరిజనుల శ్రేయస్సు కోరుకుంటూ మరి అంటే కొనుగోలు చేసిన వెంటనే పైకి అందేలాగా చేసినట్లయితే కొంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అలాగే గిరిజన రైతుకి అడ్వాన్స్ రూపంలో ఏమైనా అప్పు రూపంలోనో ఇస్తుంది, కొంత ఇస్తుంది, కానీ తక్కువ మొత్తంలో 5,000 10,000 ఆ రేంజ్లోనే కాకుండా కొద్దిగా పెద్ద అమౌంట్ పెద్ద రైతులు అయినటువంటి వారికి వారి అవసరాల నిమిత్తం అడ్వాన్స్ రూపంలో ఇచ్చినట్లయితే ఆ రైతు ఎక్కడికి తన సరుకును అమ్ముకోకుండా గిరిజన సహకార సంస్థకి తన సరుకును అమ్ముకుంటాడు. తద్వారా వారికి ఆర్థికంగా మేలు చేకూర్చినట్లు అవుతుందని చెప్పేసి నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను. ఇది బాగుంది. ఇదేంటండి ఇది? మిరియాలు, మంచి మిరియాలు. ఇవా నా పేరు ముడవ శ్రీనివాస్ అండి. వంతాడపల్లి పంచాయతీ, పాడేరు మండలం, విశాఖ డిస్ట్రిక్ట్. ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ ఫామ్ అండి. ఈ కాఫీ అవన్నీ ఈ కాఫీ ఉంచి మొదటి దశలో ఉంచినప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే 3 సంవత్సరాలకి అలా వచ్చేస్తాయి. అలాగే ఈ మిరియాలు ఉందండి. మిరియాలు 4 సంవత్సరాల కల్లా మిరియాలు కూడా కాపు అనేది వస్తుంది. కాఫీ కొనుగోలు అంతే జీసీస్ వాళ్ళు కొనుగోలు చేసేవాళ్ళు. వాళ్ళు సంవత్సరానికి ఒకసారి డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు. తీసుకెళ్ళిపోతారు బోనస్ రూపంలో. ఇవి డబ్బులు వేస్తున్నాం అకౌంట్లో అంటారు. అవి కూడా ఖచ్చితంగా జరగడం లేదు. దాంతోపాటు గిట్టుబాటు ధర లేవు. వచ్చి కొనుగోలు చేయడం కానీ అలాంటిది ఎప్పుడు కూడా చేయలేదు. అదే మీకు చెప్పే ఉంటారు, ఆ వీడియోని దీనికి కంట్రోల్ చేయండి. అదే అసలు అటువంటిగా ఏం జరగట్లేదు. అది ఇక్కడ గవర్నమెంట్ చూపించుకోవడం అంతవరకు వాళ్ళు 180 రూపాయలు తీసుకుంటే బయట వాళ్ళు 220, 30 కూడా తీసుకునే రోజులు ఉన్నాయి. కాఫీ ఎప్పుడు కూడా వీళ్ళు 200 కానీ 210 దాకా ఎప్పుడూ కొనలేదు. ఇప్పుడు 110, 105, 110, 180 లోపే తప్ప కానీ ఎప్పుడు కూడా కొనే రోజులు లేవు. ఆ రోజు మేము ఒకసారి డిమాండ్ చేసాం కూడా, ధర్నా కూడా చేయడం జరిగింది. దాన్ని కూడా స్పందించలేదు ఎవరు కూడా, ఏ అధికారులు కూడా. నుంచి 2016 నుంచి అప్లికేషన్ పెట్టాము. ఏది ఆర్ఎఫ్ఆర్ అంటే ఇవే మన పోడు భూమికి సంబంధించింది.
రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ ఉన్నాయి కదా, అవి అప్లై చేస్తే 2018, 2020 కొన్ని వచ్చినాయి. అంటే పట్టాలు ఇస్తారా? పట్టాలు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. ఓకే. అది అవన్నీ కూడా డిమాండ్లు చేసి జరిగింది. అవి ఫాలో అప్ వల్ల వచ్చింది. కొంతమందికి ఇంకా రాలేదు, మళ్ళీ దానికోసం కూడా The Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has directed all the project officers to issue pattas to all the eligible tribal farmers who are doing podu cultivation since long and who do not have a patta for it. On his directions, we have identified close to 48,000 farmers, and we have made eligible an extent of 75,000 acres in the 11 mandals of ITDA Paderu, wherein we are giving forest pattas, ROFR pattas we call it, as per the Act of Forest Rights Act, Scheduled Tribes and Other Forest Traditional Forest Dwellers Act, wherein the eligible forest dwellers or else cultivators who depend on the forest produce and who are cultivating forest land since ages, they will be getting a patta. So already prior to this we have given close to 31,000 for the last 10 years, but on the instructions of the Chief Minister we have given close to 48,000 farmers to an extent of 75,000 acres, which is in fact a huge program, because now all the traditional forest dwellers and or else all the scheduled tribes who are depending on forest, they have got their patta. ఇప్పుడు రెవెన్యూ ల్యాండ్ ఉంది, మేము ఒక ఏదది జీపీ సర్వే చేస్తాం. జీపీఎస్ అంటే ల్యాండ్, ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్లో 1 ఎకరమే ఉంటుంది. సో అది కరెక్ట్గా మనం జీపీఎస్ సర్వే చేసినప్పుడు 1.5 ఎకరం వస్తుంది, లేదా 1 ఎకరం 20 సెంట్లు వస్తుంది, 1 ఎకరం 10 సెంట్లు వస్తుంది. అది ఎక్కడ ఉంది అంటే ఎక్కడే ఉంటుంది. ఇక్కడ నుండి నాది, ఇక్కడ నుండి నీది వేసేస్తాం కదా సరిహద్దులు. సో అది ఫస్ట్నే అది తప్పులు జరిగాయి చాలా. ఎవడే ఇచ్చేసారు అని ఇచ్చేసారు అది రెవెన్యూ భూమికి. అది చాలా దగ్గర జరుగుతుంది. అయితే కొన్ని సాగు చేస్తున్నాడు, ఆయన సాగు చేసుకుంటున్నాడు. ఎప్పటి నుండి ఆడదే భూమి, అందరు ఆడదే అంటున్నారు. కానీ ఆడికి అక్కడ పట్టా ఉండదు. ఆ పట్టా ఉండదు, ఇంకా ఇంకొకటి పేరు ఉంటుంది అక్కడ. సో ఇలాంటి తప్పులు రెవెన్యూ సైడ్ నుంచి చాలా ఉన్నాయి. అది మరి రెక్టిఫై చేయాలి ఫ్యూచర్లో. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ అయిందంటే అప్పుడు తగులు వస్తాయి. ఎందుకంటే భూమి రేట్ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఇప్పుడు రేట్ లేదు కాబట్టి మా పల్లెటూరులో సర్లే చేసుకుంటే ఏమైంది, ఇది చేసుకుంటే ఏమైంది, నాది నాకు ఉంది కదండి. ఈ రేట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో తగులు వస్తాయి. సార్ రెవెన్యూ సైడ్ నుంచి అది రెక్టిఫై చేయాలి కంపల్సరీగా. యాక్ట్ ఆదివాసుల ఏరియా అంతా కూడా ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. భూమి సాగు చేస్తాడు, పట్టా కొడుకుంటుంది, లేదా పట్టా ఉండకపోదు, ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. తక్కువ ఉండడం, ఎక్కువ సాగు చేసుకుంటాడు. ఇది ఫారెస్ట్ ఏరియాలో వచ్చేసరికి మనం 2005 చట్టం వచ్చింది. ఆ చట్టంలో 10 ఎకరా వరకు ఇవ్వచ్చు. అక్కడ సాగు చేస్తుంటే 10 ఎకరాల వరకు ఆయనకి కొలిసి ఇచ్చేయవచ్చు. దానికి కూడా పరిధి పెట్టారు. ఎప్పుడు పరిధి పెట్టారు? డిసెంబర్ 12, 2013 నాటికి 15కి చట్టం వచ్చింది. 2015కి అదే 2005కి చట్టం వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడ కటప్ చేసాడు? 13కి కటప్ చేసాడు. అప్పటి వరకే సాగు చేసిన వరకు ఇస్తాము, మరి తర్వాత సాగు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవ్వలేము. అది చేశారు. మాకు ఫారెస్ట్ ఆ పోడు భూములు ఏంటంటే షిఫ్టింగ్
చేస్తారు. ఒక ఈ ఇయర్ ఇక్కడ చేసామంటే నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. ఇది వదిలేస్తారు. ఎందుకు అంటే దీన్ని మళ్ళీ సారవంతం పెరగడానికి వదిలేస్తారు. ఇది వదిలిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్తారు. చట్టం వచ్చేసరికి ఆడ ఎప్పుడైతే 13 డిసెంబర్ 12కి కటప్ చేసాడో ఇక్కడ ఒక్కో సైట్లోనే సాగులో ఉన్నాడు. ఆ ఒక్క సైట్ 20 సెంట్లు 30 సెంట్లే ఉంది. కానీ ఇది 3 కలిపితే ఒక 5 ఎకరాలు దాకా ఉంటుంది, లేదా 4 ఎకరాల దాకా ఉంటుంది, 3 ఎకరాల దాకా ఉన్నా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడికి ఒక 20 సెంట్లే అందుతుంది, మిగతా అన్నీ పోయింది. దాన్ని కూడా చాలాసార్లు మనం ప్రభుత్వంకి డిమాండ్ చేసాము, అన్నీ చేసాం, కానీ అది జరగలేదు. అయితే మేము చట్టం రాకుండా ముందే మా ఏదైతే మా సరిహద్దు ఉండేదో అవన్నీ చేసేవారు. రిజర్వ్ అని మనకు రిజర్వ్ అంతా ఇవన్నీ మాకు సాగులో ఉండేది. రిజర్వ్ అంతా అడవి పెరిగేది, అడవి ఉండేది, కర్రలు తెచ్చుకోవడానికి, ఆకులు తెచ్చుకోవడానికి అన్నీ ఉండేది. అది కంపల్సరీగా అక్టోబర్ వచ్చిన తర్వాత రిజర్వ్ దాని లైన్ కొట్టేసేవారు. ఈ లైన్కి మీరు అటు వెళ్ళకూడదు, సాగు చేసుకోవడం కానీ మిగతాయి కానీ, కర్రలు కూడా పచ్చి తేయకూడదు, ఎండు కర్రలే తెచ్చుకోవాలి అనే ఒక సిస్టమ్ ఉండేది గ్రామ లెవెల్లో. కానీ ప్రభుత్వం కానీ చట్టం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇంకా రిజర్వ్ లేదు, రిజర్వ్ లేదు. వీడికి ఇచ్చినటువంటిది ఏదో 20 సెంట్లు 10 సెంట్లు ఇచ్చేసి మిగతా అని కూడా ప్రభుత్వం క్యాప్ చేస్తుంది. ఇంకా పూర్తి కాలేదు, ఇస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు వరకు 2005, ఇప్పుడు 2010కి ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఫారెస్ట్ దాని మీద. ఇప్పటి వరకు 3వ విడత, ఇది 4వ విడత జరుగుతుంది. ఎక్కడ ఫుల్ఫిల్గా పట్టలు అయితే ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి అందలేదు. ఇచ్చే 20 సెంట్లు 30 సెంట్లు కూడా ఇప్పుడు దాకా అందలేదు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రభుత్వం పంచి పెడుతుంది. ఇప్పుడు 3వ విడత జరుగుతుంది, 4వ విడత స్టార్ట్ అయింది. అంటే అప్లికేషన్లు తీసుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు పట్టాలు ఇస్తున్నాం. ఎక్కడ అది ఎన్ని సంవత్సరాలు జరుగుతాయి, అలాగా ఎన్ని సంవత్సరాలు జరుగుతూనే ఉంటుంది. అది రావాల్సిన అటువంటిది రాదు, రాయితీలు కానీ మిగతాయి కానీ ఏవి అందుకోదు. దానిలో మరి అమ్ముకోవడం కానీ కొనడం కానీ ఓడబొమ్మల్లో ఎక్కడ అవకాశం లేకుండా చేశారు. పట్టా అన్నారు, మరి ఆడ అమ్ముకో పరిస్థితి లేదు, దానికి లోన్ ఇచ్చే పరిస్థితి లేదు, ఏమీ లేదు. మరి పట్టా వచ్చిన ప్రయోజనం అంటే సరే అమ్ముకోవడం కొనుక్కోవడానికి వీలు లేదు. కనీసం నాకు ప్రభుత్వం నుండి వచ్చేటువంటిది దానికి పెట్టుబడి కింద లోన్ అయినా నాకు రావాలి. భూమి ఉంది, నాకు ఒక ధైర్యంగా పట్టా ఉంది, సో ఇది నేను ఏదో ప్రస్తుతానికి నేను పెట్టి అది తీసుకొస్తానని అది లేదు. అది కూడా మనం చేయండి అని చాలా మీటింగుల్లో ప్రభుత్వానికి డిమాండ్ పెట్టాము. ప్రజా సంఘాలన్నీ కలిసి, మరి పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇవన్నీ, కానీ ఇప్పటివరకు అది అక్కడ జరగలేదు. There is an issue of a settlement. That is, there is one, the forest settlement issue is still going on because the Andhra Pradesh AP Forest Act of 1967, under that the settlement process is still actually going on. The award has been passed in favor of tribal people, but the forest department has challenged it. So that's about 1,15,000 acres of land that is in dispute right now. The second is the Recognition of Forest Rights Act, ROFR. Under that, people who have encroached onto land up to 2005 get certain individual right, then there is a community right, and there are development rights also. The implementation of the act is very tardy in one sense. Essentially, the problem is with survey and settlement and proper issuance of pattas, etc. There is a lack of political will. It's up to the point of using it as a populist scheme of distributing pattas. Up to that, the government is interested, but beyond that, it seems to be not so interested.
there are laws related to money lending and trading in the tribal areas, but they are essentially not really implemented at all. It's an unregulated market that way. But there are laws. See, these laws are all thanks to the British. They made these laws. Otherwise, I don't think our people would have thought of this that way. చాలా మనీ ల్యాండర్స్ చాలా జరుగుతున్నాయి అన్ని ఏరియాలో. అయితే ఇప్పుడే చెప్పాం, మా వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ముందు పెట్టుబడి లేదు, అది జీసీ చేయాలి. ముందు పెట్టుబడిగా జీసీ చేయాలి. ఒకప్పుడు చేసేదట, అంటే అప్పుడు మనకు తెలియదు, పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు. ఒకప్పుడు జీసీ పెట్టుబడి చేసేది. ఈ మనీ లెండర్స్ ఎవరైతే మనకు లేని టైంలో వాళ్ళు జీసీ ఇచ్చేది. వ్యవసాయ రుణాలు కానీ మిగతా అన్నీ కూడా పెట్టుబడికి ఇచ్చేది. అది వదిలేసారు. మరి ఇంకెక్కడ ఆధారపడతారు? అయితే మాకు ఏజెన్సీలో జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్లో చాలా అన్సీజన్ టైం వచ్చేస్తుంది మాకు. చాలా వర్షం ఉంటుంది, బయటికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఎక్కడ డబ్బు దొరకదు, ఎక్కడ కూలీ ఉండదు, పని ఉండదు. సో 3 months అంతా కూడా ఇతరుల మీద ఆధారపడతారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? తప్పకుండా నాకున్నటువంటి పంటని చూసి ముందుగానే మనం డబ్బులు తీసుకుంటాం. ఆడు ఏం చేస్తాడంటే ముందుగా, ఇప్పుడు మనకు టమాటమ్మలు ఉన్నాయి, టమాటమ్మ చిక్కుళ్ళు ఉన్నాయి కదా, చూసే ఉంటారు. దాన్ని ఆ సీజన్లో కొంచెం 20 రూపాయలతో తీసుకుంటాడు, అంటే 4 కేజీలు. ఆ 4 కేజీలు జనవరిలో 100 రూపాయలు అవుతుంది. అంటే ఎంత లాస్ అవుతుంది? అయితే అది తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇంకా దీన్ని ఆడ తాకట్టు పెట్టేస్తున్నాడు పంట. అలాగా ఇప్పుడు కాఫీ మిరియాలు కూడా సేమ్ జరుగుతుంది. సో ఎవరు పెట్టుబడి లేక ఇవన్నీ ఎవరి మీద ఆధారపడాలంటే ఆయన నిత్యం ఆయన మెయింటెనెన్స్ కోసం ముందుగానే చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు పంట వచ్చిన తర్వాత వాడిని అప్పచెప్పేయాలి, తప్పదు. They are still prevalent, but now we are trying to sensitize people, saying that government is giving the required Raitu Bharosa money of 13,500 beforehand. For example, for Rabi, the government has given in October 25th. Okay, so that is before Rabi. Again, next tranche will be given before Sankranti, that is before the harvesting season. So government is giving subsidy at the right time. So I don't think there is a reason for the tribal farmers to go back to the money lenders. That chain we are trying to cut it off. So are there any regulations to check the money lenders? There are regulations, there are acts provided, especially constitutional safeguards are there for scheduled tribals to be what do you say, they should be prevented from money lenders, but this cannot be taken on to each and every farmer. So that is why affirmative action of providing subsidies, all this is being done by the government to wean off them from money lenders. Now coming to how the scheduled areas are administered or governed, it's interesting to note that actually all across the country there are the ITDAs or ITDPs. So these ITDAs were created around mid-70s, essentially to take the governance to the people. Because see, these are scheduled areas, and if you see the history of scheduled area is that during the British time, actually we are part of the Madras Presidency, and the first Forest Act came here, Scheduled Areas Act came here, so Scheduled Districts Act or something like that. And the British always had a different way of governing the tribal areas as against the non-tribal areas. Similarly, when the independence came, all these areas were included in the 5th schedule, though in Andhra Pradesh, combined Andhra Pradesh, the old Andhra Pradesh, there are about 600 or 700 villages
which have not been included into the scheduled area. So there the land laws and others don't apply. The idea of the ITDA was that you have a young officer at the helm of affairs, and he's like literally the collector of that tribal district. So all the line departments, everybody has to work in tandem with him, and so therefore people could approach him directly and whatever problems they had. Till some time, the legal, that is the civil and criminal cases, were also handled by the sub-collector. But now there is the new CRPC that has come into force, and so you have regular courts. Otherwise, earlier there were no regular courts, they were executive magistrate courts. Now you have a judicial magistrate court. So these ITDAs are spread literally in the scheduled areas of North Andhra and old Andhra, that is Telangana also now. And there are central funds that are allocated under the tribal sub-plan, and so that's how the development of this area is supposed to go on. Reaching last mile connectivity is very challenging in this region. As you must be aware, hardly 30% of this region is connected by network. You don't have a communication network. Also, you don't have physical infrastructure of road connectivity. Close to 1300 habitations are not connected by road. So it is really difficult to sell their produce to the nearby shanties or even the local markets or to the nearby Raitu Bharosa Kendram, or else to give the benefits or subsidies of the government is really challenging, because now everything is based on Aadhaar or else it is direct benefit transfer to bank account. Many tribal people, especially the PVTGs, the primitively vulnerable tribal groups, they don't even know what a bank account is, many people of them. So we have to get them to the Mandal headquarters or to the nearest banking correspondent, make them open a bank account, and then we should get an Aadhaar for them. There are no Aadhaar centers here. Only one Aadhaar center in Araku and one more in Paderu is there for a population of 7 lakhs. So we are rectifying the issues. Of course, such population might be some 4 to 5%, but major challenge would be the network, because for any service you need the fingerprints or you need rectification in Aadhaar, or all these things, they need to come to the nearest point where there is a network.